मथ्यू 9 अध्याय 2 भाग पढ़े प्रभु 3टा विषय लिखाई जोटा जोटा आम पढ़ी आम समस्त तुम्हें आशीर्वाद कर बापा वाक्य भांगा समय मो मुख को शुचि कर पवित्र कर मो आलोचना को सब तुम्हें कंट्रोल कर बापा तुम्हारे आत्मा कर पूर्ण कर मत हजार लुच तुम्हारे वाक्य मो मुख रख सब महिमा गौरव बापा प्रार्थना तुम्हें सुनी धन्यवाद प्रार्थना जीसु को बहुमूल्य नाम में प्रार्थना मांगो पिता आमीन आमीन। ये हमें 3टा विषय अच्छी से दिन आम शुणी पक्षपाती रोगी को केमिति प्रभु सुस्थ गले तापरे वैद्य कहा दरकार अच्छी तापरे पुरातन लुगारे नूतन लुगा को पकईकी सिलाई करवार नहीं आज देखा 18 टू 26 पर्यंत ए स्टोरी मार्क रे भी अच्छी लूक रे भी अच्छी से पूरा बढ़िया भाव एक्सप्लेन कराई मार्क पढ़िया समय से रिपीट करवा ये कौन 18 रू 26 पर्यंत जो जो कथा पूर्व आम कही कथा सब सरिला परे जने अधिकारी अधिपति प्रभु को पाक को आसिले और प्रभु को पाक को आसिकी कहउछंती मो झियो मरिबा को जाओ अछि मरी जाइछि देखाइछि मरी जाइछि ना निकोलास प्रणाम कर मो झियोटी एही कनी मरी गला एही कनी से मार्क रे लेखाइछि असुस्थ अछि मरिबा को जाउछि एठी मरी गला मैं मरीगला आ किछि नहीं किंतु आपण आसी ताहा ऊपर हस्त थइबा हेउंतु आ से बंचिबो केते विश्वास अधिपति को प्रभु मो झियो मरीगला एक क्षण मरीगला मात्र आपण आसी ता ऊपर हाथ देबे से बंची से विश्वास केते ग्रेट समस्या हाथ जो खसी गलानी समस्या हाथ जो खसी गलानी आ परिस्थिति को तो बदल पार टाइम में प्रार्थना करू किए जदि एमती कहब हाँ तो हो गला ये मो हाथ में अच्छी कि मुझे मात्र मो प्रभु कर जो विश्वास अच्छी आम प्रार्थना को कंटिन्यूस करू ये मरी गला मात्र से अधिपति विश्वास कौन जीशु आसिले मो झील बंचब एबे तो सब हो गलानी प्रार्थना करके कौन जाब कौन कर पारे प्रभु आसिकी सब परिस्थिति को उलट पलट करने शक्ति आम प्रभु अच्छी आम जोटा भाव ना वस्तु को थिबा वस्तु पर शक्ति आम प्रभु हाथ में अच्छी प्रभु कौन करें नहीं ये झील विषय आउ गोटे जगह बेतानिया लाजर जने भाई मार्था मरियम भाई भी मरीगला पर 4 दिन पर प्रभु आसे एक क्षण मरीगला से 4 दिन पर प्रभु आसे 4 दिन पर प्रभु आसिला पर भी प्रभु कहते पतल हट मु कार्य करिबी असंभव को संभव करबा परमेश्वर नथिबा वस्तु को थिबा वस्तु पर करबा परमेश्वर सब परिस्थिति को उलट पलट करबा परमेश्वर आमे पाइछि अधिपति आसिकी कहछि कि मो झियो मरी गला तुम्हें आसिकी अपन हस्त दियो से बंचिबो केते विश्वास से अधिपति आसिकी प्रभु को सेमित कहउछंदी से टाइम का प्रभु कहे कि संगे संगे हाँ जीवा बाहर से जाऊँच से टाइम का 12 वर्ष झील मरीगला एपटे 12 वर्ष केते कष्ट पाउछंती से प्रधर रोगग्रस्त 12 वर्ष से केते कष्ट पाउछंती से केते कष्ट पाउछंती रक्तस्राव स्त्री ब्लीडिंग होची मात्र से सुस्थ पाउनी
କେତେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ, ଏ 12 ବର୍ଷଠୁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବ, ତାର ସମୟ ବି ୱେଷ୍ଟ ହେଲା। ମାତ୍ର ସେ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ବୋଧେ। ସେ ଆସିକି କଣ କହୁଛି 21 ପଦରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଛୁଇଁଲେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବି। ତାର ବିଶ୍ୱାସ କଣ? ଏ ଅଧିପତିର ବିଶ୍ୱାସ କଣ? ମୋ ଝିଅ ମରିଗଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ତା ଉପରେ ହସ୍ତ ଦେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଏଇଠି ରକ୍ତସ୍ରାବ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଶ୍ୱାସ କଣ? ମୁଁ 12 ବର୍ଷରୁ ସୁସ୍ଥ ପାଇନି, ମାତ୍ର ଏବେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଛୁଇଁବି, ସେ ବସ୍ତ୍ର ଛୁଁ ଛୁଁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ପାଇଛି। ଏଇଟା ରକ୍ତସ୍ରାବ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଯାଇକି ଏତେ ଗହଳି ଥିଲା ନା, ଯୀଶୁ ଅଲରେଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଧିପତି ଘରକୁ, ସମସ୍ତେ ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଲରେଡି ଝିଅ ମରିଗଲା, ଯୀଶୁ କଣ ଆସିଛନ୍ତି, କଣ କରିବି? ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଣକ ଟିକେ କଣ ଘଟଣା ହେଲେ ଆମର ସବୁ ହାରିଗଲା। ଟିକେ କଣ ଘଟଣା ହେଲେ ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିକି କଣ ହେଲା, କେମିତି ହେଲା, କଣ ହେଲା, ଜଣ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ହେଲେ ସେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହବନି, ଖରାପ ବିଷୟଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବ ଜଲ୍ଦି। ଭଲ ବିଷୟ ହଉ ହଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇର୍ଷା ଆସିଯିବ, ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଆସିଯିବ। ହଁ ଆଙ୍କ ଯାକ ବେଶୀ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭଲ ବିଷୟ ଏମିତି, ଖରାପ ବିଷୟ କଣ ହବ ଜାଣିଛ ନା? ତାଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ଏମିତି କଲା, ଜାଣିଛ ନା? ତାଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ହେଲା, ସେମିତି 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 ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପେଲାପେଲି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଟାଇମରେ ଏ ରକ୍ତସ୍ରାବ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଝୁମ୍ପାକୁ ଛୁଇଁଲେ। ଝୁମ୍ପାକୁ ଛୁଁ ଛୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରଠୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବାହାରି ଗଲା। ସେ ଲେଡି ଛୁଁ ଛୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବାହାରିକି ଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କଲେ କଣ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବାହାରୁଛି। ଶକ୍ତି ବାହାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। 12 ବର୍ଷରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, 12 ବର୍ଷରେ କେତେ ପଇସା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ତାର ଦେହ ବିଲକୁଲ ଭଲ ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଛି। ଏଇଠି ସେ କେବେ ଛୁଇଁଲା, ତା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିକି ତା ଭିତରେ ଗଲା, ସେ ସୁସ୍ଥ ପାଇଗଲା, ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ପଛକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ରୁହ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛି। କଣ ସୁସ୍ଥ କରିଛି? ତାହାର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ସେ ଅଧିପତି ଗୃହକୁ ଗଲେ। ଗଲା ପରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ପିଆନୋ ସେ ସବୁ ଥିବ ନା, ସେମିତି ସବୁ ସେଇଠି ପ୍ରିପାରେସନ ଅଛି। ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଏ ସବୁକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ରୁହ, ସେ ଝିଅ ମରିନି, ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ସେବେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠିକି ଆସିଗଲେ ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ। ଝିଅ ପାଖକୁ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରୁ ଧରୁ ସେ ବି ଉଠିଗଲା। ଏଇଠି 2ଟା ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେଟା ମାର୍କ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବହୁତ ବଢିଆ, 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ମାର୍କ ଟାଇମକୁ ଆସିଲେ ପଢିବା, ଡିସ୍କସନ କରିବା। এটা সিম্পলি লেখা ହେଇଛି, ସିମ୍ପଲି ୱେରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଏଇଠି ଆମେ 2ଟା ବିଷୟ ଦେଖିଛୁ। ସେ ଝିଅ ମରିଗଲା, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ତା ଉପରେ ହାତ ଦେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଟାଇମରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ହେଇଛି। ରକ୍ତସ୍ରାବ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଶ୍ୱାସ କଣ? 12 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି,
हे से जीशुको विषय शुणिथिबो सेई जगह लेखा अछि ना जीशुको विषय शुणिथिबो आश्चर्य कर्म करबा परमेश्वर कोन कोन आश्चर्य कर्म करिछे लोकमान केमिति साहाय्य करिछन्ति मात्र आर विश्वास कोन तार वस्त्र झुंपा को मु छुए मु सुस्थ हेजिबी वस्त्र झुंपा कोन वस्त्र झुंपा होछि वाक्य प्रकाशित वाक्य लेखाई लेवी पुस्तक भी लेखाई वस्त्र झुंपारे वाक्य सब लेखिकी रखिबे लेवी याजक प्रधान याजक केबे प्रभु को पाक को जीवे समस्त लोकंकर पाप पई निज पाप पई से वस्त्र लेखाई वाक्य लेखाई वस्त्र झुंपा को से धरी ये भी पुस्तक लेखाई याजक माने केबे मंदिर अति पवित्र स्थान को याजक कर्म करबा पे जाते ड्रेस रे वाक्य थिबो प्रभु को पाक के गला समय आम पूरा स्टाइल जीवार नहीं नम्रता भावे प्रभु को भय करके सेमिति ड्रेस ताके पिंधुथिले प्रधान याजक माने लॉन्ग कोट परी फ्रॉक परी पिंधुथिले इबे से तले झुंपारे वाक्य को लेखिकी रखिछ ए कोन कहला झुंपा को मु धरिबी मु सुस्थ है अरे विश्वास कोन मु वाक्य को धरिछि मोते विश्वास मु सुस्थ हेछि पंचन वाक्य होछि सबुठारु उच्च पोजिशन नहीं परमेश्वर तांको नामरु अधिक तांको वाक्य को उच्च रखिछन वाक्य उपरे कार विश्वास थिबो वाक्य सहित प्रभु कथा कहिबे वाक्य को केबे धरिबे 12 वर्षर जो समस्या रे पीड़ित होउची से केते कष्ट पाउची से केते दुर्बल हे जेछि तार आ किछि स्ट्रेंथ नथिबो बॉडी रे 12 दिन जदि बेरिंग है केते कष्ट पाइबे 12 वर्ष तो से कष्ट पाउतिया प्रभु ताको सुस्थ करि देले केमिति वाक्य को धरिछि झुंपा को धरिछि वाक्य को धरिछि से वाक्य को आमे धरिबा प्रभु हमको भी सुस्थ करि वाक्य रे जीवन अछि वाक्य रे जीवन अछि से वाक्य परमेश्वर आम हाथ रे देइछन से वाक्य का में धरिबा आम सब परिस्थिति को बदलै देबे तार विश्वास 12 वर्षर से केते कष्ट पाइतबे दुर्बल हेकि अछि मात्र मु तांकर वस्त्र धरु धरु मु सुस्थ हेछि एमिते तो एते गहली थिला समस्त पहला पहले जाउछंती समस्त लोक माने देखिबो से जियो मरि गला इबे जीसु जाउछंती कोन करिवे देखिबा बे फुल इंटरेस्ट अछि से लोक माने मात्र ए लेडी वाक्य को धरिकी प्रभु जोरा कथा कहछंती सेटा धरिकी से गहली भितरे का जाएगी वस्त्र को छुई दे संगे संगे जिस्म को तार शक्ति बाहर कासिया से लेडी सुस्थ है एटा होची परमेश्वर को आत्मा को कार्य विश्वास केमिति विश्वास ए वाक्य जो ऊपर तार विश्वास थिला से वाक्य को धोरो धोरो जिस्म को तार शक्ति प्रभावित है जीसु देखिए किए मते छुईला से धरी जीवनी से चुपचाप धरिया वाक्य को चुपचाप धरिया किए जानी रहंती से धरी छिबे मात्र प्रभु सब जानछे आम जीवन रे भी 12 वर्षरो सेम देखंतु ए लेडी मध्य आसी एपटे अधिपति देखुची मो झील को एबे एक क्षण मरिगला कहछंती एबे आसे संगे संगे जीसु उठी आसी एपटे देखिया समय रे आउरी लेट हे जोची
ଅଧିପତିର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ଅଧିପତିର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ। ଏ କଣ ଏମିତି ହେଲା, ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ସେ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଗହଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ଝିଅ, ଯୁବା ଝିଅ ମରିଗଲା। ସେ ମାର କେତେ ଦୁଃଖ। ଏଇ କ୍ଷଣି ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ନା ଆହୁରି ସାର ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ ନା କମିବ? ଅଧିପତିର ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ। ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି ପରମେଶ୍ୱର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମର ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି ପରମେଶ୍ୱର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇଠିକି ଆସୁ ଆସୁ କେତେ ଗହଳିରେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ କଣ ଶିଖୁଛୁ? ଦି ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଶ୍ୱାସ। ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଛୁଇଁଲେ ହେଇଯିବ। ଦି ଜଣ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କରିଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ। ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ତା ହାତ ଧରିକି ତା ହାତ ଛୁଁ ଛୁଁ। ତା ବାପାଙ୍କର କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ, ତୁ ଆସିକି ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ହାତ ଦେବୁ, ସେ ଉଠିବ। ସେ ହାତ ଛୁଁ ଛୁଁ ସେ ଉଠିକି ବସିବ। ସେ ବିଷୟ ପୁରା ଦେଶ ବ୍ୟାପି ଗଲା। ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି ଆମ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଅଧିପତି ଏତେ ଆତ୍ମୀୟତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଏଇଠି ଲେଟ୍ ହଉଛି। ଲେଟ୍ ହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବୁ? ପ୍ରଭୁ ପ୍ଲିଜ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ପରେ କରିବ, ଆର ବିଷୟ ପରେ ଦେଖିବ, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ଅଧିପତିର ହୃଦୟରେ କେମିତି ଥିବ? ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଝିଅ ମରିଗଲାନି, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କେତେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଏବେ ଲେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସ ବଢିଗଲା। କାହିଁକି? ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁସ୍ଥ ପାଇଛି ବେଳେ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ସୁସ୍ଥ ପାଇ। 12 ବର୍ଷଟି ଏ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି, ମୋ ଝିଅ ବି 12 ବର୍ଷ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି, ଲାଜର ମରିକି 4 ଦିନ ପରେ ଶବଟା ସରିଗଲା, କିଛି ନାହିଁ। 4 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାର୍ଥାର କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ମାତ୍ର ମରିୟମ କିଛି କହିନି। ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି, ଏ ବିଷୟ ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 138 ଗୀତ ସଂହିତା 7 ପଦ। ସମସ୍ୟା ଆମେ ହାତ ଖସିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଆପଣ ଭାବିବେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। 12 ବର୍ଷର ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ଅସମ୍ଭବ ନା ନାହିଁ? ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବିଦିଏ। ବାକ୍ୟକୁ ଧରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଏକା ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ଦେଇଛି। 138:7 ମୁଁ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରି ତୁମେ ମୋତେ ସଜୀବ କରିବ। ତୁମେ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣର କୋପ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆପଣ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିବ ଓ ତୁମ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୋତେ ତ୍ରାଣ କରିବ। ଆମେନ୍। ଓ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ ହିଁ, ସଙ୍କଟ ଆସିଲା ପରେ ସଂକଟରେ ଥିଲେ ନାହିଁ, ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ମଧ୍ୟରେ, ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ, କଷ୍ଟ ଚାରିଆଡେ ଘେରିକି ଅଛି। ସେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ମତେ ସଜୀବ କରିବ। ସେ ସଂକଟରେ ତୁମେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମତେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେବ। ଏ ଦାଉଦଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ସଂକଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗଲେ ହିଁ ସେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସଂକଟ ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇ, ତୁମେ ଭାର ପକ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳିବି, ତୁମେ ମତେ ମହିମା କରିବ। ଏ ସବୁ ଏଇଠି ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ ହିଁ
ଚାରିଆଡେ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଘେରିକି ରହିଯାଇଥିବ, संकट परिस्थिति दुख परिस्थिति थिबो, से टाइम रे भी प्रभु मते सजीव करिवे। एटा हम प्रॉमिस को धरिबार अछि। मो शत्रुगणर कोप प्रतिकूल रे अपना हस्त विस्तार करिवो, मते ध्यान करिवो, दक्षिण हस्त मते ध्यान करिवो। ए लेडीटा और जो दिजन संकट मध्य जाउछंत, प्रभु एक आसिनी तांको सुस्थ कर। हम प्रभु दयालु परमेश्वर, वाक्य को जदि आप धरिबे, विश्वास करिवे, वाक्य द्वारा आप सुस्थ पाए। प्रभु को ऊपर विश्वास रखिबे, प्रार्थना रे विश्वास रखिबे, सब प्रभु से जगे। केबे भी परिस्थिति कौन हे गले, हाथ खसी गले भी आमे डरिबार नहीं। परमेश्वर हमको द्वितीय तिमोथी 1:7 भीड़ आत्मा दे नांती, मात्र प्रेम और साहसिकर आत्मा प्रभु हमको दे। संकट मध्य दे के आप जाऊे, बहुत कष्ट लगुव जीवन में आग को पढ़ा, मात्र प्रभु कहते मो पर विश्वास रख, मो वाक्य को धर, सेमिति मुझे सुस्थ कर। घटना भी 27 ରୁ 34 पर्यंत दुई जन अंध लोक, दुई जन प्रभु को पाक आसी कहते दाऊद पुत्र आम उपर दया कर, दया कर। जीशु गृह को भीतर गला परे से दुईटा अंध लोक मान जीशु पाक आसी देखु अंध लोक मान आसी प्रभु पचार देखिए केबे अंध है, तुम केमिति अंध है, केमिति तुम आखि को हरैला, एक्सीडेंट ना परिस्थिति से अंध लोक मान विश्वास कौन प्रभु पचार मु एटा करि पारिबी कि तुम विश्वास करिछ? हाँ आपण एटा करि पारिबे। से दी जन को प्रभु पचार मु एटा करिबी बे तुम विश्वास करिछ? एटा पचार नांदी केबेटो आछि, केमिति आछि, कौन प्रॉब्लम है, केमिति देखि पारिछ, ए सब पचार नांदी। डॉक्टर पाक गया में कौन असुविधा है, डॉक्टर कौन कर सब डिटेल्स मांगे, मात्र आम प्रभु ए सब पचार नांदी। कहते मु एटा तो पई करि पारिबे बे, तो पई करि पारिबे बे तुम विश्वास करूछ? केमिति तुमे विश्वास करिछ सेमिति तुम आंसर पाओ। ऊपर विश्वास विषय, बाकी ऊपर विश्वास लेट है भी प्रभु ऊपर विश्वास। एटी प्रभु पचार केमिति लिखाई 29 रे, केमिति विश्वास कले सेमिति रिजल्ट आसो। आ गोटे जगह अंध लोक को कौन हाथ रखिकी, छेप पकईकी, माटी करिकी, गुला सब कर ए जगह कौन तुम्हें केमिति विश्वास कर मो सेमिति कार्य कर। प्रभु कह आमको भी प्रभु कह आम विश्वास माप अनुसार आम रिजल्ट पाए। को केते मेजरमेंट आम माप करिकि प्रभु को विश्वास करती आम पाए। आम भावे कि एते वर्ष प्रार्थना कर मो जीवन किछ होनी, से एबे आसिकी एते प्रार्थना कर जीवन सब हो गला। आम जन जन कंपैरिजन करता मते विश्वास कार केमिति अछि कि जान प्रभु जान। आम मनुष्य हिसाब से बाहर सब देखिकी प्रलोभन होता, विश्वास केमिति करुछ मो प्रार्थना कर मो प्रभु पूरा कंप्लीट मते हील करिवे, समस्या पार हे प्रभु को ऊपर विश्वास, से विश्वास अनुसार आम जीवन कार्य हो।
केते लेवल जी विश्वास करिछि सेतिके लेवल अनुसार प्रभु आम जीवन में कार्य करे। तापरे प्रभु कौन करे मु विश्वास करुछि प्रभु कहू कहू तांको दीटा आखि को छुई कि तू सुस्थ हो बोली कहिले आउ दृढ़ भाव आज्ञा दे क्या कहबन हेले भी विषय सब जगह व्यापी से आमे भी आमर विश्वास अनुसार आमे पाउछ जन को जन केबे आमे कंपैरिजन करिबानी केते अधिक विश्वास आमर थिबो सेते अधिक भाबे प्रभु आम जीवन में कार्य करे। तापरे 32 रु बुद्ध लगी गुंगा प्रभु को पाख को आनी प्रभु बुद्ध को छड़ छड़ से लोक कथबार्ता भी हो गला समस्त लोक मैंने आश्चर्य हो गए गोटे कार्य कले दीटा को हो गला समस्त लोक मैंने आश्चर्य कले इस्राएल भितर एमती कौन आश्चर्य कर्म हो मात्र केते जन कौन कहे फारिसी माने आंके बुद्धर अधिपति से बुद्ध को छड़े दे निंदा करने को लगे ये आम कौन देखु गोटे कार्य को दीटा सुस्थ पाई दीटा विश्वास दीटा कार्य बेले से अंध लोक केते विश्वास अधिक ये बुद्ध लगी गुंगा से बुद्धरे गुंगा भी आत्मा अच्छी कथा कही पड़ेनि बुद्ध लगी दुष्ट आत्मा कार्य कर मुख को बंद कर दुष्ट आत्मा बांधी मुख को बंद कर तले से प्रभु कहले तुम्हें जाइकी सुसमाचार प्रचार कर एबे भी प्रभु को पिला मानकर केते जनकर मुख बंद होके अछि सब प्रार्थना कौन प्रभु मते सुस्थ कर मो परिवार को आशीर्वाद कर मो स्वामी को आशीर्वाद कर मो पिला मान को आशीर्वाद कर सकाल उठा राति पर्यंत एवरी ग्रुप रे भी पर्सनल प्रेयर रे भी हाँ भल पाठ पढ़ार अच्छी भल जॉब कर भल बाहागर भल पिला जन्म हेबार अच्छी सब बेले प्रार्थना एटा आउ क्या कंपैरिजन करेंगे विजाति मान सहित हाँ पिला एत बढ़िया प्रभु पढ़ी दौची प्रभु आम पिला तुमरी संतान तुम्हें लज्जित करने को देव ना हाँ मो स्वामी भी प्रमोशन आसबार अच्छी खाली दिन राति आम चारिआड को बांधी गोटे बुद्ध पर से मुख को बंद कर देना प्रभु से बुद्ध को छड़ेला पर से मुख फिटी गला इस्राएल एमती कौन कार्य आश्चर्य हो गला क्या भी प्रभु को विषय कहबार नहीं 99% क्रिश्चियन समाज न कहले लोक मैंने केमिति जानिबे विजाति मान सहित सांग करेंगे मात्र केबे कथा हवा इस दुनिया विषय ए विषय कहले इच्छा नहीं कहे आम इच्छा करूँ तुम विषय कहबनी हाँ कहबनु बंद कर देबू मात्र आ सब विषय कथा मो प्रभु को विषय कहले तुम्हें सुनवा इच्छा नहीं हे मु फ्रेंडशिप कट करदेवी कहूच कहबुन आम जदि से मना करी मु कहबी बेले फ्रेंडशिप काटी जीव इच्छा कथा हबनी डरिकी आहरी जाग्रत आम सहित चल तले लिखाई 35 ରୁ 38 पर्यंत जीशु कौन कहले सुसमाचार को कुह 35 अच्छी ना
ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୀଡା ସୁସ୍ଥ କରି ସମୁଦାୟ ନଗର ପୁଣି ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଖ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ବୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲେ। କେବେ ପ୍ରଭୁ ସେ ବୁଦ୍ଧକୁ ଛଡେଇଲେ, ମୁଖ ଖୋଲିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ 99% ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ସଇତାନ। ସେ ବିଷୟରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଏକା। ମୁଖ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି, କହୁନାହାନ୍ତି, ଫିଟାଉନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟ, ସୁସମାଚାର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ କେମିତି, ଏସବୁ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ମୁଖ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି। ଯୀଶୁ ସେଥିପାଇଁକା ଜାଣିଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧକୁ ଛଡେଇବା ନାହିଁ, ଆଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ ଅଛି, ମୁଖ ଖୋଲ, ତୁମେ କୁହ। ଆମେ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ରଖିଦେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଇଯିବ। ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ କହିଲେ ବି ସ୍ୱଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୁଖ ଫିଟେଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆମ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି ନା। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଯଦି କିଏ କହିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା ନା, ବାକ୍ୟ ହେଲା, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଆତ୍ମିକତା ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ ନା, ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। ବେଶୀ ଆତ୍ମିକତା ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ ନା, ଜାଗତିକ ବିଷୟ ବି ଟିକେ ଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଉଠେଇଲେ ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଦାଉଦ ସେଥିପାଇଁ କଣ କହିଛନ୍ତି, 1 ଅଧ୍ୟାୟ, ଦିବାରାତ୍ର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କର। ଦିବାରାତ୍ର ସମୟ ମିଳିଲେ ଖାଲି ତମେ ବସିବ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ସେବେ ଏକା ବାଇବେଲ ଧରିବ, ସେବେ ଏକା ଦେଖାଇନି। ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଲୋକ ସେମିତି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଦିବାରାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଭାବୁଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକା, ଆଇରେ ଏକା, ଏ ବାକ୍ୟରେ ଏକା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି। ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଠି ସେଇଠି ନାହିଁ, ଏ ବାକ୍ୟରେ ଏକା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏକା ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଛି ସମାଧାନ। ଆମେ ପଢିଛୁ ନା 9 ଅଧ୍ୟାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଦେଖିବା, ପକ୍ଷପାତୀ ରୋଗୀ ବି କେବେଠୁ ସେ ବେଡରେ ପଡିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ନୁହେଁ କି? ସେ କେବେଠୁ ବେଡରେ ପଡିଛି, ଜଗତରେ ଅଛି ନା, କେତେ କଲେ ହେଇନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ। ଏଇଠି ବି ରକ୍ତସ୍ରାବ ସ୍ତ୍ରୀ 12 ବର୍ଷର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ସେ ଅଧିପତି ଲଜ୍ଜା ଛାଡିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ନହେଲେ ସୁସ୍ଥ ପାଇବନି, ତାହେଲେ ଝିଅ ଆସିବାର ଅଛି, ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଲଜ୍ଜା ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଯିବା, କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, କୋଉଠି ଅଛି ସବୁ ବିଷୟ? ଆମର ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ରୋଗର ସୁସ୍ଥତା, ସବୁ ବିଷୟ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପିଲାମାନଙ୍କର ହଉ, ସ୍ୱାମୀର ହଉ, ସ୍ତ୍ରୀର ହଉ, ପରିବାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ କହିବାନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଭାବିବାନି, ସେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ କଣ ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ ଛଡେଇଲେ, ତା ମୁଖ ବି ଫିଟେଇଲେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମର ମୁଖ ବି ଫିଟୁ। ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛି ତୁମ ବିଷୟରେ ନ କହିବା, ଖାଲି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମେ ଏକ ପାଇବା, ଖାଲି ଆମେ ଏକ ପାଇବା। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲା ହେଇଛି ବେଲେ କେମିତି ହେଇଛୁ ଆମେ?
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବେଲେ ନାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବେଷ୍ଟ, ସତରେ ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଶ୍ଚାତାପ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଭୁଲକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ, ଛାଡିଛୁ, ସେବେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ନାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ଜନ୍ମଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା ମଝିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି ଏସବୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି, ପାପରେ କ୍ଷମା ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି କିଏ ବି। ସେଇଟା ଆମେ ପାଇଛୁ ବେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ପାପରେ ସେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଦୟା ଲାଗିବ, ଏହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଲାଗି ମୁଁ, ତାପରେ ସେ କୃଷ ଉପରେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ବହିଛ ସେ ରକ୍ତରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ପାଇଛି, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ପାପରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି। ମୁଁ ବି ସେ ପାପରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଥିଲି ନା, ମତେ ତମେ ସୁସ୍ଥ କରିଛ। ଏ ଲୋକ ବି ପାପରେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ପାପ ବନ୍ଧନରେ ଶୈତାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଅବିଶ୍ୱାସ ବି ଗୋଟେ ବଡ ପାପ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲା ହେଇକି ବି କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ ପାପ। ଆମେ ଯଦି କହୁନୁ ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ରିଏଲି କିଛି ଉଦ୍ଧାର ପାଇନୁ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଲୋକ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ, ସତରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି ସେ ଡରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଲଜ୍ଜା କରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ ପାଇଛୁ, କଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ ବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବ, ଭିଡର ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ସାହସିକ ଆତ୍ମା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ କହିପାରିବୁ, ଡର ଲାଗିବନି। ଆଗେ ଡର ଲାଗିଥିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବ ଆମକୁ ଡର ଲାଗିବନି, ଆମକୁ ତୃଷା ଲାଗିବ, ମୁଁ କହିବାର ଅଛି ନା, ଭୟ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ କହିଲେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ସେ ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ସେ ଜାଣିନି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁମ ବଦଳେଇ ଦିଅ କହିନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ତାକୁ ଛଡେଇ ପାରିବନି, ବଦଳେଇ ପାରିବନି, କହିବା ପାଇଁ କହିଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ଯୀଶୁ ବାପା କେବେ ମଲେ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ନା, ଏ ଦୂତ ମାନେ ପୁରା ଏତେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି 33 years ହେଲା ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛାଡିକି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ନା। 33 year and half year, 33 and half year। ସେ ଟାଇମରେ ତାହାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ ନା, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସମାପ୍ତ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା। ଦୂତ ମାନେ ପୁରା ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଗଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଛ ନା। ହଁ, ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଲୋକମାନେ ତ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିନଥିଲେ ନା, ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ମାରିଲେ, ସବୁ ଛେପ ପକେଇଲେ, ସବୁ କଲେ, ମତେ ତାଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ତୁମେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଚଢିକି ରକ୍ତ ବହିଛ, ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିକି ଉଠିଗଲ, ତୁମେ ଆସିଗଲ, ଏ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି। ଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରି କହିଦେବୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆସ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହେଇଗଲା, ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଦୂତ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ତୁମର ଯିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି କହିକି ଆସିଛି, ସେ ଲୋକମାନେ ଏକ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପରିତ୍ରାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁସମାଚାରକୁ ବ୍ୟାପ୍ତି କରେ। ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛି।
ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା 36 ଲୋକ ସମୂହକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅରକ୍ଷକ ମେଷ ପରି, ଅରକ୍ଷକ ରକ୍ଷା କରିବା ଲୋକ ନାଇଁ, ସେମିତି ମେଷ ପରି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ସେପଟେ। ନାଇଁ ଏବେ ବି ଦୁନିଆରେ ଅରକ୍ଷକ ମେଷ ପରି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ସେପଟେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ପରିବାରକୁ, କେତେ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। କଣ ପାଇଁ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ନଥିବ, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ବି ନଥିବ। ହଜି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ସବୁବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଝଗଡା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲା ଆମେ ପ୍ରଭୁ କଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ଏ ସବୁ କେବେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିବି ଜାଣିବି, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଝଗଡା କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଠକ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଏସବୁ କଣ, ଏ ସବୁରୁ ଡିସପ୍ଲେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସତରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ, ଆଶ୍ୱାସନ କରିବୁ, ଅଟୋମେଟିକ ଆମ ପାଠିରେ ଆସିବ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେ କହିବୁ, ସେ ଦୟା ହୃଦୟ ଆସିଯିବ। ଅରକ୍ଷକ ମେଷ ପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କଣ, ଶସ୍ୟ ସିନା ପ୍ରଚୁର ଅଛି, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ଅଳ୍ପ। ଶସ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସ୍ଥାନ ପଡିଛି, ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମାତ୍ର କାମ କରିବା ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କଣ, ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫିଲିପି 2:4-5। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୁଅ, ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା, ତୁମମାନଙ୍କର ସେପରି ମନ ହଉ। ଆମେନ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେହିପରି ମନ ଥିଲା, ଖାଲି ନିଜ ବିଷୟ ଭାବି ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟ ଏକ ଭାବୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି, ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି, ନିଜ ଗୋଟେ ଘର ହେଇଯିବାର ଅଛି, ନିଜ ଗୋଟେ ଗାଡି ହେଇଯିବାର ଅଛି, ନିଜର ସବୁ ବିଷୟ, ପିଲାମାନେ ସେଟଲ ହେଇଯିବାର ଅଛି, ନିଜର ବିଷୟ ଏକ ଭାବୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି ତୁମେ ଭାବ, ସେଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ଯେପରି ସେହିପରି ତୁମର ମନ ହେଉ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଭାବିବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଶାରୀରିକ ବିଷୟଠାରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନା, ତୁମେ ମାଛ ଧରିଛ ନା, ଆସ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଶିଖେଇବୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାଅ। ଆଶା ଫାଷ୍ଟ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଆଜି 107 ଗୀତ ସହିତ 9 ପଦ। ତୃଷା ଲାଗିବା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତୃଷା ଲାଗିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମକୁ ତୃଷା ଯଦି ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ, ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ କାହିଁକି ଭାବିବି, ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବିଲେ ଭଲ, ଯଥେଷ୍ଟ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, ଆମେ ମଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଏତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ପୃଥିବୀକୁ ଆସିକି ତୋ ବିଷୟରେ, ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ତୋତେ ଜଣେଇଛି, ତୁ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛୁ? ଆମେ କଣ କହିବା? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ଜୀବନ ମତେ ଦେଇଛ, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ କୃଷ ଉପରେ ଜୀବନ ଦେଇଛ ନା, ସେଇ ଜୀବନଟାରୁ ମତେ ଏତେ ଭଲ ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ ଯେ ସେ ମୁଁ ଆରାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି, ବାଇବେଲ ପଢିଥିଲି, ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବଡ ଘର ବାନ୍ଧିଲି। ପ୍ରଭୁ କହିବି, ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି? ଏସବୁ ତୋ ପାଇଁ କରିଛି, ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି?
ମୋ ପାଇଁ କଣ କଲୁ, ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏତେ କରିଛି, ମୋ ପାଇଁ ତୁ କଣ କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲା ସମୟରେ ଆମର ଆନ୍ସର କଣ ଥିବ? ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଲା, ପିଲା ହେଲା, ଘର ଗାଡି ଚାକିରି ବାକି ସବୁ ସବୁ ହେଲା ଠିକ, ଏ ସବୁ ତୋ ପାଇଁ, ମାତ୍ର ମୋ ପାଇଁ ତୁ କଣ ଆଣିଛୁ। କେତେ ଆତ୍ମା ମାନେ କାଢିଛୁ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ତୁ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁସମାଚାର ମୋ ବିଷୟରେ କହିଛୁ। କହିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିବା ଅଛି, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ସିରିୟସଲି ନେବାର ଅଛି ଏ ବିଷୟଟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଶସ୍ୟ ସିନା ପ୍ରଚୁର, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ଅଳ୍ପ। ଏଣୁ ଆପଣା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କର। ନିବେଦନ କର, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଅ। ଆମ ଭିତରଠୁ ଉଠାଅ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଅ। ତୁମେ କୁହ, ନହେଲେ କହିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରେଡି କର। Ezekiel 38:7। ତୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ତୁମର ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ତୁମର ସମସ୍ତ ସମାଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଆଉ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ହୁଅ। ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଓ ତୁମ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ତୁମର ସମସ୍ତ ସମାଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଛି। ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ କଣ? ବାପାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏକା, ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ପଳାଇଛି। ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲା ହେଇକି ବି କେତେ ଜଣ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟୀ ଆମେ ନୁହେଁ କି? ଆମେ ପଚାରିବେନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଏମିତି ହେଇଛି ତାର ପୁଅ, ସେମିତି ହେଇଛି ତାର ଝିଅ, ତା ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ହେଇଛି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭଲ ନାହିଁରା ଖରାପ ଏମିତି କାମ କରିବାନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କହିବା। ନା ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ପାପୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? ମୁଁ ବେଶୀ ଧାର୍ମିକ ନା, ମୁଁ ସେ ପାପୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଯିବି? କେତେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବନା ଏସବୁ କଣ ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି। କଣ? ବୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ନ ଧରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭୟର ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ଭୀରୁର ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ସାହସିକର ଆତ୍ମା। ସେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ରଙ୍ଗ ରୁଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆଣିବା ବହୁତ ଜାଗ୍ରତରେ ମାତ୍ର ଆଣିବାର ଅଛି। ସେ ବିଷୟ ବି ଗଳତୀରେ 6:1-2 ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପଦ ପଢିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଗଳତୀ 6:1-2। ହେ ଭାଇମାନେ, ଯଦି କେହି କୌଣସି ଅପରାଧରେ ଧରା ପଡେ, ଯଦି କେହି କୌଣସି ଅପରାଧରେ ପଡିଯିବ, ପାପରେ ଆତ୍ମିକ ଯେ ତୁମେ ମାନେ, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ହେଇଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲା ସତରେ ହେଇଥିବ, ତୁମେ ମାନେ ମୃଦୁ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ସଂଶୋଧନ କର। କଠୋର ଭାବରେ ନାହିଁ, ମୃଦୁ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତରେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିକି ତାକୁ ବେଶ ସେ ଭୁଲକୁ ସେ ନିଜେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ସେମିତି କଠିନ ଭାବରେ ହେଇ ତୁମେ ଏମିତି ପାପ କାମ କରୁଛ ନା, ସିଧା ତୁମେ ନରକକୁ ଯିବ। ଆଉ କେବେ ଶୁଣିବ? ସେ କେବେ ବି ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ନରକକୁ ଯିବ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ହବ?
से नरक उद्धार करने तो प्रभु कार्य कर ना केमिति से प्रभु को प्रेम विषय से बुझी पार प्रभु विषय सब कहीकि केमिति आनिबार अच्छे आम फर्स्ट आत्मिक माने जानिबार अच्छे पुणी के जानी निजे मध्य परीक्षा पढ़ी पार एपाई अपना विषय सावधान हुआ निजे परीक्षा पढ़ जाग्रत देखिकी अन्य को उठेबार अच्छे परस्पर भार बहन कर यही प्रकार तुम्हें माने कृष्ण का व्यवस्था सफल करिबो कृष्ण व्यवस्था का आम सफल करूँ परस्पर भार को बहन कर श्रीराम लुटे जाओ मते कहीं से परिवार सीमित रुहतु मते कहीं मो परिवार भल अच्छी ना हाँ मो स्वामी भल अच्छी हाँ मो पिला माने भल अच्छे ना हाँ हे गए ठीक मो स्त्री भल अच्छी मो परिवार भल अच्छी थाओ से परिवार कौन थाओ न थाओ किसी मत असुविधा प्रभु को पिला है प्रभु को पिला मान आत्मिक लोक जे तुम्हें माने देखा है जदि आम आत्मिक हो कृष्ण मन केमिति परस्पर कार्य देख सेमिति आमर मन हेबार जने कष्ट अच्छी दुख अच्छी प्रार्थना को आसुनी कौन असुविधा है कहीं बैक भारत से प्रार्थना करवा वृद्ध भाव में जाग्रत संशोधन करवा प्रभु को निकटक आना बड़ कार्य प्रभु गोटे क्यारेक्टर को कर अच्छी बेले मामूली नहीं पैसा साहाଯ୍य बहुत लोक करदे तुम पाखे पैसा अच्छी अन्य पैसा दरकार ठाक मान देदेवे से किसी असुविधा न देले भी आउ पैसा आसो पैसा विषय किसी नहीं आपको वस्तु नहीं आइटम दरकार देदेवे मात्र गोटे क्यारेक्टर आम क्यारेक्टर भल रही अन्य को प्रभु आड़ को आकर्षण करवा बहुत बड़ कार्य से प्रभु कहते शस्य प्रचुर कार्यकारी माने अल्प प्रभु को कार्य कला समय निंदा आसो धारणा आसो दुख आसो आम जन को भल पाई भल भाविकी आम करूँ केते जन आमको नेगेटिव कहीं तुम्हें सेमिति करुच विषय कहीं शैतान कथा मुझे भावी पारे मु निराश होबार मु कहीं करुची केबे किए आम एगेन्स्ट कह भारग्रस्त अन्य विषय कहीं भावी पार आम किसी काम नहीं मत प्रभु को कार्य आम परित्राण पाई अन्य विषय भी शैतान इमिति भी निराश कर देव मुख को बंद कर देना मात्र प्रभु कौन पवित्र आत्मा से मुख को फिटाई दे दुष्ट आत्मा मैंने सब पढ़ेब जन कहला समय आमको निराश करने ऊपर उठा लोक को निराश करके दमन करने लोक मैंने चेष्टा करेंगे एमती भी लोक मैंने अच्छा मात्र आम प्रभु को कथा शुणिकी प्रभु मत गोटे विषय शिखेले से लोक मैंने तुझे डाकी कि को लोक मैंने तो निंदा कर लोक मैंने तुम विरुद्ध में कहते को लोक मैंने तुमको डिप्रेस करने से लोक मैंने तुमको डाकी ना कथा कहीं शुणव मु तुमको डाकी मो पिला हेबाई मो कार्य करने मो कथा शुणिकी तुम्हें चाह सेमिति आम समस्ते प्रभु डाकी लोक मान कथा शुणी आम आग को बढ़ी पार प्रभु को कथा शुणिकी आम आग को बढ़ा प्रभु को कार्य व्यापीबार अच्छे केते अधिक भाव से अधिक आमको भी आशीर्वाद प्रभु महिमान्वित है और प्रभु बाकी समस्त आशीर्वाद करतु आमीन।